TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वल्लों प्यार अते अदब सहित सत श्री अकाल। अज दे प्रोग्राम विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, सब तो पहलां वो किहड़ियां खबरां ने जिन्हां नूं आधार बना के गलबात करनी है वो तुहाडे नाल साझीआं करां। राष्ट्रपति ट्रंप नूं जांदे जांदे होना पिया शर्मसार। विकीलीक्स के संस्थापक की किस्मत का फैसला सोमवार नूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमन कानून की स्थिति को लैके कीतियां सख्त टिप्पणियां। फौरी 3 तलाक कानून तहत अगाऊ जमानत ते रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना। तीक्ष्ण सूद के घर अगे गोहा सुट्टण वाले नौजवानों की गिरफ्तारी का लोगों ने किया जबरदस्त विरोध। टिकरी बॉर्डर ते मापियां का इकलौता पुत्र किसान अंदोलन में शहीद। दिल्ली किसान मोर्चे तो परत रहे नौजवान किसान की सड़क हादसे में मौत। फाजिलका के 2 किसान भी किसानी संघर्ष की चढ़े भेंट। गाजीपुर सरहद ते एक किसान ने की खुदकुशी। दोस्तों, इन्हां खबरों को आधार बना के आपां गलबात करनी है। ये तो पहला कि इस इकल्ली खबर की गहराई नाल तफसील दे नाल चर्चा की जाए, उहदे तो पहला तुहानूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लैनी। ते आओ हुण खबरां वल रुख करिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कार्यकाल आने वाली 20 तरीक नूं भाव 20 जनवरी नूं खत्म होने जा रहा है। इस तो पहलां उन्हां दे एक कदम ने राष्ट्रपति नूं शर्मसार करके रख दिता है। दरअसल अमरीकी कांग्रेस ने 740.5 खरब डॉलर का वह डिफेंस बिल मंजूर कर दिता है, जिसनूं राष्ट्रपति हर हरबा जरबा वरत के रोकना चाहते सी, पास नहीं सी करवाउणा चाहते। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल उत्ते वीटो की वरतों की। इस बिल के पास होने नाल सौं चुकन जा रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मेरा ख्याल राहत महसूस की होनी है। असल में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव दे विच राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का बहुमत है। शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने वीटो भी इसे जोड़ तोड़ के कारण कर दी होनी है। दसना बनता है कि इस बिल के हक में 322 जदों कि विरोध में सिर्फ 87 वोट पाए ने। यदा भाव यह होया कि राष्ट्रपति ट्रंप की कुछ पार्टी के जिहड़े संसद ने उन्होंने भी इस मामले ते ट्रंप का साथ नहीं दिता। ट्रंप चाहते हुए भी इस बिल नूं रोकण विच कामयाब ना हो सके, असफल हो गए है। असल में ट्रंप ने इस बिल नूं 23 दसंबर नूं वीटो किया। 31 दसंबर नूं इहदे उत्ते वोटिंग हुई अते बीती देर शाम इसके नतीजे सामने आए। इस बिल के पास होने तो बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह रूस और चीन वास्ते गिफ्ट आ। वो चाहते सन कि असी अफगानिस्तान और साउथ कोरिया में फसे रहिए। दसना बनता कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 8 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। हर बार भावें वो अपनी वीटो पावर के इस्तेमाल तो बाद कामयाब होंदे रहे, पर अज जाते जाते ना किरकिरी हो गई। उन्हों की यह वीटो पावर भी काम ना आ सकी, क्योंकि उन्होंने पार्टी के संस्था ने भी उन्होंने विरुद्ध वोट का भुगतान कर दिता। अगली खबर जी तुहाडे नाल साझी करनी है। विकीलीक्स के संस्थापक, तुहानूं याद होना है कि कुछ इस तरह दी जानकारियां जनतक कीतियां जिहदे तो बाद उन्होंने अमरीका छड्ड के भजना पिया सी। हुण विकीलीक्स के संस्थापक यूलियन असांज नूं अमरीका के हवाले किया जावे जां ना, बरतानिया की एक अदालत ने सोमवार नूं यह फैसला सुना देना है। यूलियन ते अमरीकी फौज के कुछ गुप्त दस्तावेज प्रकाशित करने का भी दोष है। लंडन की ओल्ड वैली अदालत दे विच डिस्ट्रिक्ट जज वैनिस बैरिस्टर सोमवार की सवेर लगभग 10:30 बजे फैसला सुना सकते हैं। जेकर उन्हां अपील स्वीकार कर लई तां गृह मंत्री प्रीति पटेल उन्हां ते आखिरी फैसला लै सकते हैं। यूलियन की साथण है स्टेला मारिस। उन्होंने ट्वीट करके अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो एक अपील की है कि जाते जाते 20 जनवरी तो पहला तुसीं तां राष्ट्रपति का अहुदा छड्ड देना है। जाते जाते ये किरपा कर जाओ, यूलियन नूं मुआफ़ी दे जाओ, पार्डन दे दिओ। हुण अमरीकी वकीलों ने इत्थे यह जिक्रयोग है कि यूलियन असांज के खिलाफ जासूसी के 17 अते कंप्यूटर की दुरवरतों का एक मामला दर्ज किया होया है। जेकर इन्हां मामलों के विच वो दोषी पाए गए तो उन्होंने पौने 200 साल तक की कैद हो सकती है। असल में यूनियन ने साल 2012 में बरतानिया के विच स्थित है इक्वाडोर का सफारतखाना इक्वाडोर की अंबैसी के शरण ले ली सी अते 7 साल वो इस दूत घर में रहा।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 10:30 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਘਟੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਫਸੋਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਟਾਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਿਲ ਤਿਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਤਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੀਖਣ ਸੂਦ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਟਿੱਪਣੀ ਭੱਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਖਣ ਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਮੂਨਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੂਨਕਾ ਅਤੇ ਖੁੱਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਨਕਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮੂਨਕਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੂਨਕ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੋਲੇਵਾਲ, ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੀਖਣ ਸੂਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕਾ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੀਖਣ ਸੂਦ ਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਛਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਛਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਗੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੁੱਡਾ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਹਰੇਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੂਨਕਾ ਅਤੇ ਖੁੱਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ।
इस संघर्ष ने अज होर कई जानां लै लईआं ने। सब तो पहली ते मंदभागी खबर है कि मापियां दा इकलौता नौजवान पुत्र इस अंदोलन दे विच शहीद हो गया। बठिंडा जिले का सी। बड़ी दुखदायक खबर सामने आई है। कुछ समा पहलां किसान जथेबंदियां ने दस्सिआ कि टिकरी सरहद के उत्ते दिल्ली दे विच किसानी संघर्ष लड़दियां लड़दियां एक होर नौजवान किसान ने शहादत का जाम पी लिया। जानकारी के मुताबिक जिला बठिंडा के पिंड चौके का 18 कुछ वरियां दा नौजवान जिसका नाम जशनप्रीत सन ऑफ गुरमेल सिंह दस्सिया जा रहा है, अज सवेरे रेल गड्डी च चढ़ के सवार होकर इस किसानी संघर्ष के विच शामिल होने का दृढ़ इरादा लैके टिकरी सरहद ते पहुंची सी कि उत्थे पहुंच के इस नौजवान की मौत हो गई। जिहड़ियां तारो ताज़ा खबरां मिलियां ने उसके मुताबिक हाले तक इस नौजवान की मौत के कारण का नहीं खुलासा हो सकिया, पर किसान जथेबंदियां ने इसनूं एक होर शहीद करार दिता है। दिल्ली मोर्चे दे विच इसे तरह जानकारी मिल रही है कि इस ही जिले भाव बठिंडा जिले का एक होर नौजवान भी इस संघर्ष की भेंट चढ़ गया है। बड़ियां दुखदायक खबरां ने अज मैं पहलां भी तुहानूं दस रहा। जिला बठिंडा का पिंड है भागी बांदर। पिंड भागी बांदर के हरजिंदर सिंह जिंदू की रस्ते दे विच धुंध ज़्यादा होने कारण किसी गड्डी की फेट जिहड़ी अणपछाती गड्डी सी उन्हें टक्कर मार दी ते मौत हो गई। जानकारी मिली है कि नेड़े दे हस्पताल तलवंडी साबो दे विच जिंदू नूं लिजाया गया, पर डॉक्टरां ने उसनूं मृतक ऐलान दिता। भारतीय किसान यूनीयन डकौंदा के इकाई प्रधान ने बलकਰਨ सिंह उन्होंने जानकारी दी है कि हरजिंदर सिंह जिंदू 1 जनवरी नूं दिल्ली किसान मोर्चे दे विच शामिल होने के वास्ते पिंड भागी बांदर दे विचों आया सी, जिस दे मृतक होने की पुष्टि पिंड के सरपंच बलकਰਨ सिंह ने भी कर दी है। पिंड के लोगों ने मंग की है, किसानों ने मंग की है, जथेबंदी ने मंग की है कि परिवार नूं 10 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक मैंबर नूं सरकारी नौकरी और किसानी कर्ज मुआफ किया जाए। दसना बनता है कि जिस दिन तो नवां साल चढ़िया है, नवें साल की आमद के नाल ही जिथे ठंड ने जोर फड़िया है उत्थे संघनी धुंध भी पै रही है, जिहड़ी कई हादसिਆਂ का कारण बन रही है। अपील करते हैं कि समा विचार के तुरो, धुंध ज़्यादा है तो सफ़र करने तो गुरेज किया जाए। तो आ हादसा भी इस संघनी धुंध के कारण वापरिया दस्सिया जा रहा है। तो उधर गाजीपुर सरहद वाले पासों भी अज इस अंदोलन के विच एक शिरकत कर रहे शामिल हुए किसान ने खुदकुशी की है। जानकारी मिली है कि 75 वरियां का एक किसान जिसने अज सवेर वक्त फाहा लिया खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दस्सिया कि कश्मीर सिंह नां दा एक किसान यूपी के जिले रामपुर का रहने वाला सी। उन्हें एक मोबाइल पखाने दे विच रस्सी नाल फाहा लिया तो खुदकुशी कर ली। DSP जैन ने दस्सिया कि लाश के नेड़ियों पंजाबी दे विच लिखिया एक खुदकुशी नोट बरामद होया है। भारतीय किसान यूनीयन के एक आगू ने भी दस्सिया कि कश्मीर सिंह ने खुदकुशी नोट के विच लिखिया है कि केंद्र खेती कानून किसानों के हितों के खिलाफ ने जिहड़े बना चुकी है, जिस करके इन्हां नूं रद्द करना चाहिए। उन्हें खुदकुशी नोट विच इस गल ते दुख जाहिर किया है कि प्रदर्शन दौरान पंजाब दे अते हरियाणे के कुछ लोगों की जान तो चली गई, पर यूपी अते उत्तराखंड के किसी भी किसान की जान ही नहीं गई, किसी ने कुर्बानी नहीं दी। नोट विच उन्होंने सिख भाईचारे नूं अपील भी की है। तुसीं देखो कि पहलां भी इस तरह दीयां अपीलां सिख भाईचारे नूं हुंदियां रहीआं ने। बीते दिनी बटाला दे विचों एक खुदकुशी की खबर मिली सी, बटाला नेड़ले एक पिंड दे विचों। तुसीं देखो कि उत्थे भी उन्होंने यही कहा सी कि असीं हिंदू परिवार नाल संबंधित हैं, पर सानूं सिख भाईचारे तो उम्मीद है कि वह साडी मदद करनगे इंसाफ दिवाउण विच। कश्मीर सिंह भी जांदे जांदे सिख भाईचारे नूं अपील करके गए है कि अपनियां 2 पोतरियां दे विआह लई सिख परिवार मदद जरूर करन ते मैं इस जहान तो चले हैं। खुदकुशी नोट विच उन्हां यह भी लिखिया कि मेरा संस्कार गाजीपुर सरहद ते मेरे बच्चों की मौजूदगी विच उन्हां हत्थों करवाया जाए। उन्हां यह भी दस्सिया कि इस वक्त मेरा पुੱਤ ते पोते इस संघर्ष के विच बीते कई दिनों तो गाजीपुर सरहद ते मेरे नाल संघर्ष के विच ने, जिन्हां दी होंद दी लड़ाई वास्ते मैं खुद संघर्ष कर रहा सी, पर मैं इन्हां किसानी बिलों तो दुखी होकर कानूनों तो दुखी होकर अज आत्म हत्या करके इस संघर्ष के लेखे अपनी जान ला रहा। ये आखिरी नोट लिख के कहे ने। अगली खबर भी बड़ी मंदभागी खबर है। जानकारी मिल रही है कि फाजिलका के पिंड मामू जोईयां दे 2 किसान इस संघर्ष की भेंट चढ़ गए हैं।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਮਾਮੂ ਜੋਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮੱਲ, ਜੋ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਮੂ ਜੋਈਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂ ਜੋਈਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਜਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਗੋਹਾ ਸੁੱਟੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਇਆ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ 3 ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਲਾਕ 3 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ 3 ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਸੱਦਣੇ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।